సో థర్డ్ క్లాస్ లో మనం ఫస్ట్ ఏం నేర్చుకున్నాం? షేప్స్ నేర్చుకున్నాం. 2D షేప్స్, 3D షేప్స్ నేర్చుకున్నాం కదా. సో యాజ్ ఇట్ ఈస్ దట్ చాప్టర్ కమింగ్ ద ఫోర్త్ క్లాస్ ఆల్సో. ఫోర్త్ క్లాస్ లో కూడా సేమ్ చాప్టర్ వస్తుంది. బట్ హియర్ వి వాంట్ టు లెర్న్ సమ్ మోర్. ఇంకా కొంచెం ఎక్కువగా నేర్చుకుంటాం ఇక్కడ. ఓకేనా నాన్న? చూద్దాం, ఒక్కసారి గుర్తు చేసుకున్నాం. First, 2D shapes means what? ఏంటి అసలు 2D shapes అంటే? ఏంటో మేడం, 2D shapes means that nothing but basic shapes. అవే కదా, basic shapes కదా. So that the first one is square. So take your rough notebook and enter the spellings now. మన ఫోర్త్ క్లాస్ చదువుతున్నా కూడా కొంతమంది స్పెల్లింగ్స్ రావట్లేదు. సో you learn that spellings also. స్పెల్లింగ్స్ కూడా నేర్చుకోండి. సో టేక్ వన్ రఫ్ నోట్బుక్ and enter this spellings. Okay, square, rectangle, triangle, circle. Yes sir, గుర్తొచ్చాయా? వచ్చేసింది. స్క్వేర్, రెక్టాంగిల్, ట్రయాంగిల్, సర్కిల్. సో స్క్వేర్ హ్యావ్ 4 sides and 4 corners. Corner is nothing but vertex and 2 diagonals. 2 diagonals కూడా ఉంటాయి. సో వాట్ ఈస్ diagonal? ఆపోజిట్ vertex is diagonal. ఆపోజిట్ vertex ని కలుపుతూ మనం లైన్ సెగ్మెంట్ వేస్తాము. దట్ ఈస్ ఏ diagonal. సో నెక్స్ట్ rectangle. Rectangle also 4 sides and 4 corners, 2 diagonals. Next, triangle. In triangle, 3 sides and 3 corners. There is no diagonals. Diagonals ఏమి ఉండవు triangle. Next, circle. In circle, no sides and no corners. అక్కడ ఏ sides ఉండవు, ఏ corners ఉండవు. Yes or no? Already we learned this all in third class. Third class లో ఏం చేసుకున్నాం మనం? Now we want to go to 3D shapes. 3D shapes గురించి నేర్చుకుందాం. See, 3D shapes also I want to write here. 3D shapes another name is what mana? Solid shapes. 3D shapes ని ఏమని పిలుస్తాం mana? Solid shapes అని పిలుస్తాం. So first one is what? Cube, cuboid, cone, cylinder and sphere. So cube, cuboid, cone, cylinder, sphere. Okay, these 5 are 3D shape. This 4 is 2D shape. This 5 are 3D shapes. 3D shapes already మనం నేర్చుకున్నాము థర్డ్ క్లాస్ లో. వీటి పార్ట్స్ ఏంటివి ఉన్నాయి మీకు? 3D shape ఎగ్జాంపుల్స్ కూడా చూపించాను కదా మీకు నేను. లైక్ అవర్ shoe box, our book, like this all మనకు ఎగ్జాంపుల్స్ ఫర్ క్యూబ్. క్యూబ్ కి ఎగ్జాంపుల్స్ గా ఉంటాయి ఇవన్నీ. క్యూబాయిడ్ కూడా ఎగ్జాంపుల్స్ చూసాము. For example, our eraser, new eraser, that one is the best example for cuboid. Cuboid ku best example ga untundi. So what is the parts of cuboid? Cuboid same parts untayi. Cube ki cuboid ki same parts e untayi. So 6 faces untayi, 12 edges untayi, 8 corners ఉంటాయి. ఓకేనా నాన్న? 12 edges, 6 faces, 8 corners. Cuboid is same. మీ కోర్స్ బుక్ లో పిక్చర్స్ ఇచ్చారు వాళ్ళు. మీ కోర్స్ బుక్ లో పిక్చర్స్ కనబడుతున్నాయి. దిస్ ఈజ్ 2D షేప్, దిస్ ఈజ్ 3D షేప్. ఓకేనా? So
there are also 6 faces. But in cube 6 faces are equal. Cube లో అన్ని faces ఎలా ఉంటాయంటే ఈక్వల్ గా ఉంటాయి. In cuboid not equal all faces. Faces అన్ని ఈక్వల్ గా ఉండవు cuboid లో. Okay, that one only difference of cube and cuboid. Cone. Cone, what is cone? So that is look like our birthday cap. Birthday cap పెట్టేసుకుంటాం కదా అలా ఉంటుంది నాన్న. లేదా ఐస్ క్రీమ్ తింటాం మనం, కోన్ ఐస్ క్రీమ్ తీసుకొని తింటా ఉంటాం. So that one also. In cone totally two faces. Totally two faces. One curved face and one flat face. ఒక curved face ఉంటుంది, ఒక flat face ఉంటుంది. One corner, only one corner. Next cylinder. In cylinder look like our water bottle. Look like our water bottle. That one curved face. Cylinder అంటే మన ఇంట్లో గ్యాస్ సిలిండర్ కనబడుతుంటుంది కదా రెడ్ కలర్ లో. సో దట్ లైక్ దట్ వన్. కర్వ్డ్ ఎలా ఉంటుంది, అది రౌండ్ గా ఉంటుంది. దట్ ఈస్ కాల్డ్ కర్వ్డ్ ఫేస్. సో పైన కింద ఫ్లాట్ గా ఉంటుంది కాబట్టి ఫ్లాట్ ఫేసెస్. సో టోటలీ 3 faces have in cylinder. One curved, 2 flat. 3 faces. And no corners. Corners ఏమీ ఉండవు. 2 edges. Edge means what nana already I show. ఇక్కడ మీకు అంచు కనబడుతుంది, దాని తెలుగులో మనం అంచు అంటాము. సో దిస్ ఈజ్ ద ఎడ్జ్. దిస్ ఈజ్ ద ఎడ్జ్. అక్కడ ఒక ఎడ్జ్, ఇక్కడ ఒక ఎడ్జ్ ఉంటుంది. ఓకే, హౌ మెనీ ఎడ్జెస్ ఇన్ సిలిండర్? 2 edges. హౌ మెనీ ఎడ్జెస్? 2 edges. నెక్స్ట్ స్పియర్. Sphere has only one face. Sphere has only one face. ఒక ఫేస్ మాత్రమే ఉంటుంది. నెక్స్ట్ కార్నర్స్, ఎడ్జెస్ ఇస్ ఆల్ 0. ఏమీ ఉండవు, ఓన్లీ వన్ ఫేస్. ఓకేనా? గుర్తొచ్చాయి అనుకుంటాను అందరికీ. Okay. In course book you see this one, this page. Page కనబడుతుంది కదా నాన్న. So this is look like how like this one. ఎలా కనబడుతుంది ఇది? Cube. Yes na? You write cube there. Write a cube. That is look like cube. Second one ఎలా కనబడుతుంది? Cone. సో ఈ పిక్చర్ కి డౌన్ లో మీకు స్పేస్ ఇచ్చారు చూడండి. ఇక్కడ మీకు స్పేస్ కనబడుతుంది కదా, ఈ స్పేస్ లో నేమ్స్ రాయండి. ఓకే, వాట్ ఐ యామ్ సేయింగ్ దట్ నేమ్స్ యు వాంట్ రైట్. సో ఫస్ట్ వన్ ఇస్ కోన్, ఫస్ట్ వన్ ఇస్ క్యూబ్, సెకండ్ వన్ ఇస్ కోన్, అండ్ థర్డ్ వన్ ఇస్ వాట్ ఈస్ దట్? చెప్పండి. దట్ ఈస్ లుక్ లైక్ rectangle. That is look like rectangle. Next, that one's one battery. How like that one? That one look like cylinder. Cylinder long. Next, second row. So earth is there. That one how nana? Earth kada ela untadi? Sphere. Next cylinder. Next cuboid. స్పెల్లింగ్ బాగా నీట్గా నోట్ చేసుకోండి. నెక్స్ట్ కోన్. ఓకే, రైట్. నెక్స్ట్ వన్ క్యూబ్.
candle, cylinder. Next, circle. Next, sphere. మీరు అక్కడ అబ్జర్వ్ చేయండి అన్న, సర్కిల్ కి స్పియర్ కి డిఫరెన్స్ కనబడుతుంది మీకు. సర్కిల్ ఫ్లాట్ గా ఉంది, బట్ స్పియర్ ఫ్లాట్ గా లేదు మీకు. నెక్స్ట్, సర్కిల్, ట్రయాంగిల్, స్క్వేర్. Next, cylinder. Okay na? These answers all right here. ఇక్కడ నోట్ చేయండి ఆన్సర్స్ అన్ని. నేను నోట్ ఎలా అయితే నోట్ చేశానో సేమ్ లైక్ దట్ ఓన్లీ యు వాంట్ నోట్. ఇవి క్యూ కనిపించట్లేదా లేదుగా మీకు? చూడండి ఒకసారి. క్యూ, ఓకేనా? కనబడుతున్నాయి లెటర్స్? ఓకే, రైట్ ఇన్ యువర్ బుక్స్. రైట్ నీట్లీ, నీట్గా రాయండి. Okay, next. In next page, see this one. ఈ పేజ్ కనబడుతుంది కదా, ఈ పేజ్ తీసుకోండి. Given below are some examples of objects which roll. ఏదైతే మీకు ఇక్కడ రోల్ అయ్యే ఆబ్జెక్ట్స్ ఇచ్చారన్న. రోల్ అయ్యే అంటే కిందకి మనకి కింద వేస్తే దొరుకుతూ ఉంటాయి ఇవి. ఇక్కడ కింద ఏమి ఇచ్చారు? here are some objects which slide. స్లైడ్ గా ఉన్నవి ఇక్కడ ఇచ్చారు. నెక్స్ట్, పేజ్ నెంబర్ 7 తీసుకోండి. దిస్ ఈజ్ కోర్స్ బుక్. కోర్స్ బుక్ పేజ్ నెంబర్ 7 తీసుకోండి. కనబడుతుందా ఈ పేజ్ మీకు? ఫస్ట్ వన్, నెంబర్ ఆఫ్ ఎడ్జెస్. వాట్ ఈస్ దిస్ పిక్చర్? ఈ పిక్చర్ ఏమనుకుంటున్నారు? దిస్ ఈస్ లుక్ లైక్ ఏ క్యూబ్. సో హౌ మెనీ ఎడ్జెస్ ఇన్ క్యూబ్? Number of edges is there, no? So how many edges in cube? 12. Next, number of corners. Number of corners. How many corners in cube, Nana? 8. Number of flat faces. How many flat faces? 6. మనకు క్యూబ్ లో ఉన్న ఫేసెస్ అన్ని ఫ్లాట్ అయిన కర్వ్డ్ ఫేసెస్ ఎక్కడ లేవు. క్యూబ్ లో ఉన్నవన్నీ ఫ్లాట్ ఫేసెస్. నెంబర్ ఆఫ్ కర్వ్డ్ సర్ఫేసెస్. జీరో. కర్వ్డ్ ఎక్కడ లేవు కదా మనకు అక్కడ. సో నెక్స్ట్, కోన్. సెకండ్ వన్, నెంబర్ ఆఫ్ ఎడ్జెస్. ఎన్ని ఎడ్జెస్ ఉన్నాయి మన కోన్ లో?
ఎన్ని ఎడ్జెస్ ఉన్నాయి మా కోన్ లో ఎన్ని ఎడ్జెస్ కనబడుతున్నాయి ఓన్లీ వన్ ఎడ్జ్ ఇన్ కోన్ ఆ పిక్చర్ లో మీకు కనబడుతుంది చూడండి ఎడ్జ్ ఇక్కడ డౌన్ లో ఉంది కదా కింద కనబడుతుంది కదా దిస్ వన్ ఓన్లీ ఎడ్జ్ నెక్స్ట్ నెంబర్ ఆఫ్ కార్నర్స్ హౌ మెనీ కార్నర్స్ one only corner number of flat faces how many flat faces one number of curved surfaces curved ayyunnai adi kuda one undi mari okay na so that one you want to write there next sphere ball కనపడుతుంది కదా మీకు ఇక్కడ so that is look like a sphere so that parts note చేసుకోండి number of edges sphere లో edges ఎన్ని ఉన్నాయి నాన్న 0 corners also 0 flat faces also 0 curved surface 1 only so అన్ని 0 0 0 నే ఫేస్ మాత్రమే 1 ఉంటుంది అది కూడా ఎలా ఉంటుంది అంటే కర్వ్డ్ లో ఉంటుంది ఓకే నెక్స్ట్ మొబైల్ ఇచ్చారు ఇక్కడ మొబైల్ కనబడుతుందా సో దట్ ఈస్ లుక్ లైక్ క్యూబాయిడ్ లాగా కనబడుతుంది నాన్న సో నెంబర్ ఆఫ్ ఎడ్జెస్ ఇన్ క్యూబాయిడ్ లో ఎడ్జెస్ ఎన్ని ఉన్నాయి 12 కార్నర్స్ 8 ఫ్లాట్ ఫేసెస్ 6 నెంబర్ ఆఫ్ కర్వ్డ్ సర్ఫేసెస్ సో 0 కర్వ్డ్ సర్ఫేసెస్ ఏమీ ఉండవు కదా మనకు 0 next and last one so saddle is there saddle ఇచ్చారు కదా మీకు అక్కడ సో అది ఎలా ఉంది చూడడానికి సిలిండర్ షేప్ లో ఉంది సో సిలిండర్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎడ్జెస్ ఇన్ సిలిండర్ లో ఎన్ని ఎడ్జెస్ ఉంటాయి ముందు చెప్పాను కదా ఎన్ని ఉంటాయి కదా 2 edges next number of corners is there no number of flat faces ఎన్ని ఉంటాయి flat faces 2 ఉంటాయి నెక్స్ట్ number of curved surfaces ఎన్ని ఉంటాయి నాన్న 1 టోటల్లీ 3 ఫేసెస్ ఉంటాయి అందులో 2 వచ్చేసి ఫ్లాట్ ఉంటాయి 1 వచ్చేసి కర్వ్డ్ లో ఉంటుంది ఓకేనా ఓకేనమ్మా సో నౌ యూ టేక్ వర్క్ బుక్ ఇలా కనపడుతుంది చూడండి ఈ బుక్ తీసుకోండి వర్క్ బుక్ తీసుకోండి పేజ్ నెంబర్ 4 వర్క్ బుక్ లో పేజ్ నెంబర్ 4 తీసుకోండి మా పేజ్ నెంబర్ 4 ఓకే ఐడెంటిఫై ద షేప్ ఆఫ్ ఈచ్ ఆబ్జెక్ట్ అండ్ రైట్ ఇట్స్ నేమ్ ఇన్ ద గివెన్ స్పేస్ వన్ ఈస్ డన్ ఫర్ యూ మీకు ఒకటి చేసే వాళ్ళు ఆల్రెడీ ఆన్సర్ ఇచ్చారు మీకు రిమైనింగ్ షేప్స్ చూసి వాటి నేమ్స్ రాయండి సెకండ్ వన్ ఏంటి ఫస్ట్ వన్ క్యూబాయిడ్ వాళ్ళు ఇచ్చేసారు కదా సెకండ్ వన్ ఏంటి కోన్ ఏ షేప్ ఉంది కోన్ నెక్స్ట్ కప్ కనబడుతుంది చూడండి నా సో వాటి ఆన్సర్స్ ని కింద మీకు బ్లాంక్ ఇచ్చారు ఆ బ్లాంక్ లో రాసేసుకోండి cup cylinder next that is look like next row lo first one that is look like cuboid so next one also cuboid only next sphere okay na next second Roman see second Roman write the names of any two objects which are available in the following
shapes. Write the names of any two objects which are available in the following shapes. Cylinder shape లో ఉన్న two objects ఏవైనా మీకు కనపడే టూ ఆబ్జెక్ట్స్ ఏవైనా ఇక్కడ మెన్షన్ చేయండి. మీ ఇంట్లో మీకు కనపడుతూ ఉంటాయి సిలిండర్ షేప్ లో. సో అవి ఇక్కడ టూ మెన్షన్ చేయండి. క్యూబ్ షేప్ లో ఉన్నవి కూడా మీ ఇంట్లో ఉన్నవి ఏవైనా టూ మెన్షన్ చేయండి. నెక్స్ట్ క్యూబాయిడ్ ఆల్సో సేమ్ లైక్ దట్ ఓన్లీ. స్పియర్ అండ్ కోన్. సో టూ ఆబ్జెక్ట్స్ నేమ్ మెన్షన్ చేయండి. ఇప్పుడు మీ ఇంట్లో ఉంటుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సిలిండర్ అన్న. సిలిండర్ కి ఏమేమి తీసుకుంటాం ఎగ్జాంపుల్ మనము శాండల్ తీసుకుంటాం. అంటే మన ఇంట్లో ఉన్న పౌడర్ డబ్బా ఉంటుంది కదా, దాని ఎగ్జాంపుల్ గా తీసుకుంటాం. నెక్స్ట్ వన్ ఏం తీసుకుంటాము? వాటర్ బాటిల్. సో లైక్ దిస్ అన్న. ఈ టూ నోట్ చేసుకోండి. సిలిండర్ కింద ఈ టూ నోట్ చేసుకోండి. రిమైనింగ్ మీరే నోట్ చేసేసుకోండి. ఇంకా నెక్స్ట్ పేజ్ చూడండి, పేజ్ నెంబర్ 5. ఐడెంటిఫై ద ఆబ్జెక్ట్స్ విత్ కర్వ్డ్ ఫ్లాట్ సర్ఫేసెస్ అండ్ సెపరేట్ దెమ్ బై ప్లేసింగ్ దెమ్ ఇన్ ద అప్రోప్రియేట్ బాక్స్. ఇక్కడ ఏమి ఇచ్చాడు మీకు? ఇక్కడ సైడ్ లో కర్వ్డ్ సర్ఫేస్ అండ్ ఫ్లాట్ సర్ఫేస్. కర్వ్డ్ ఫేస్ ఉన్నవి ఇక్కడ నోట్ చేయమన్నాడు, ఫ్లాట్ సర్ఫేస్ ఉన్నవి ఇక్కడ నోట్ చేయమన్నాడు. వేటికి ఉన్నాయి కర్వ్డ్? చూడండి ఫస్ట్ ఏ, curved surface. So ఏం కనపడుతున్నాయినా? A. నెక్స్ట్ C. నెక్స్ట్ E. నెక్స్ట్ Z. నెక్స్ట్ I. నెక్స్ట్ ఫ్లాట్ సర్ఫేస్. ఫ్లాట్ గా ఉన్నవి. Flat faces. So A also have no flat faces. A, B, C, D, E, F, G, H, I. So curved surface కి మనకి కొన్ని వచ్చాయి, ఫ్లాట్ కి ఆల్ వచ్చేసాయి. ఎందుకు ఫ్లాట్ సర్ఫేస్ కంటే ఫ్లాట్ గా ఉన్నవాడు కర్వ్డ్ కూడా ఉంది నాన్న. కర్వ్డ్ ఫ్లాట్ రెండు ఉన్నాయి మీకు. ఓకే, ఎంటర్. నెక్స్ట్ వన్ తీసుకోండి. Take next one. Label the faces, edges and corners of the following solid shapes. మీకు అక్కడ పిక్చర్స్ ఇచ్చారు చూడండి. ఇక్కడ పిక్చర్స్ కనబడుతున్నాయి కదా. ఈ పిక్చర్స్ కి వాట్ ఈస్ ఫేస్, వాట్ ఈస్ కార్నర్, వాట్ ఈస్ ఎడ్జ్ అన్నది నోట్ చేయమన్నారు. ఓకే, టేక్ యాక్టివిటీ బుక్. యాక్టివిటీ బుక్ తీసుకోండి. తీసుకున్నారా?
పేజ్ నెంబర్ 4 చూడండి అన్న. పేజ్ నెంబర్ 4 కనపడుతుందా? డ్రా ఏ బ్రిక్ in such a way that any three of its faces are visible, color its faces. So brick ni draw చేయమన్నాడు నాన్న. బ్రిక్ అంటే ఇటుకను డ్రా చేయమన్నాడు. అది ఎలా ఉంటుంది మీకు? క్యూబాయిడ్ షేప్ లో ఉంటుందండి. క్యూబాయిడ్ డ్రా చేసేయండి అక్కడ. నెక్స్ట్ డ్రా ఏ క్యాట్ లైక్ ఫిగర్ యూజింగ్ సర్కిల్ అండ్ కలర్ ఇట్. క్యాట్ ని వేయమన్నాడు, డ్రా చేయమన్నాడు. అది ఏం యూజ్ చేయమన్నాడు? సర్కిల్ యూజ్ చేసి క్యాట్ ని డ్రా చేయమన్నాడు. నెక్స్ట్ డ్రా 2 circles with same center but different radii using bangles. So this one after we want to do. Next last one చూడండి. Draw any one closed shape and one open shape. Closed figures and open figures మనం థర్డ్ క్లాస్ లో నేర్చుకున్నాం కాబట్టి క్లోజ్డ్ ఫిగర్ అంటే ఓపెన్ ఫిగర్ వేసేయండి. పేజ్ నెంబర్ 5 చూసుకోండి. కనబడుతుందా? ఇక్కడ పిక్చర్ ఇచ్చారు చూడండి అన్న. కనబడుతుందా మీకు? ఈ పిక్చర్ ని బేస్ చేసుకొని కింద ఆన్సర్స్ నోట్ చేయండి. అబ్జర్వ్ ద నెట్ అండ్ ఆన్సర్ ద ఫాలోయింగ్ క్వశ్చన్స్. సో ఈ బ్లాంక్స్ ఫిల్అప్ చేసే ముందు నెట్ షేప్స్ అంటే ఏవి అనేది చూడండి ఒకసారి. ఇక్కడ మీకు పైన పిక్చర్ ఇచ్చారు, కనబడుతుందా? మన పేపర్ను సేమ్ ఈక్వల్ గా ఇలా చేస్తే, పేపర్ని ఇలా చేసుకుంటే మనం వీటన్నింటినీ ఫోల్డింగ్ చేసామనుకోండి ఒక క్యూబ్ తయారవుతుంది. లైక్ దిస్ ఒక క్యూబ్ ఈ విధంగా తయారవుతుంది. దీనన్నింటిని ఇది తీసుకొని ఇలా నిలబెట్టేసి దాన్ని ఇలా తీసి దీన్ని ఇలా తీసి ఇలా పెట్టేసి ఇది పైకి వచ్చేస్తుంది. సో ఒక బాక్స్ తయారవుతుంది. దట్ ఈస్ లుక్ లైక్ క్యూబ్ లాగా ఉంటుంది నాన్న. ఓకేనా? సో ఇలాంటి వాటిని ఏమంటాం మనం? నెట్ షేప్స్ అంటాం. ఏమంటాము? నెట్ షేప్. సపోజ్ మన దగ్గర ఒక బాక్స్ ఉంది, ఆ బాక్స్ ని అంతా ఓపెన్ చేసామంటే ఇలాంటి షేప్ వస్తుంది. ఒకటి ఓపెన్ చేసేసాము అంటే ఇలాంటి షేప్ వస్తుంది. వాటిని నెట్ షేప్స్ అంటాం. ఓకే, ఇప్పుడు చూడండి. నౌ ఇట్ ఈస్ ఫోల్డెడ్ అండ్ మేడ్ ఇంటూ ఏ క్యూబ్. వీటిని ఫోల్డింగ్ చేస్తే ఇలా క్యూబ్ వచ్చిందంట. ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. సో ఆఫ్టర్వర్డ్స్ యూ అబ్జర్వ్ దీస్ పిక్చర్స్ అండ్ రైట్ దీస్ ఆన్సర్స్. మీరే ఆన్సర్స్ నోట్ చేయండి. ఓకే, దిస్ వన్ యూ ఓన్లీ write out. So this one observe and write the answer. Next second Roman, this picture you only observe and write the answers. Okay, turn the page. Next page. Observe the object in each box and paste the sticker of the object which is of the same shape. ఇక్కడ మీకు కనపడుతున్నాయా? షేప్స్ కనబడుతున్నాయి కదా? ఈ షేప్ లో ఉన్న పిక్చర్స్ మీకు స్టిక్కర్స్ ఇచ్చారు బ్యాక్ సైడ్. ఈ స్టిక్కర్స్ ని తీసుకొచ్చి ఈ షేప్స్ కి ఏవి సూటబుల్ అవుతాయో వాటిని తీసుకొచ్చి ఇక్కడ పేస్ట్ చేయండి అన్న. ఓకే, నెక్స్ట్ వ్యూస్. సైడ్ వ్యూ, ఫ్రంట్ వ్యూ, టాప్ వ్యూ నేర్చుకున్నామా మనం? ఇవి తెలుసు కదా? సో వీటి వ్యూస్ మీకు ఎలా కనబడుతున్నాయో చూడండి. వ్యూస్. సో దిస్ ఈజ్ ఫ్రంట్ వ్యూ. ఫ్రంట్ వ్యూ అంటే మీకు ఫ్రంట్ ఏదో చూపిస్తున్నాడు వాడు. ఇది ఫ్రంట్ వ్యూ అంటే నాన్న. దిస్ వన్ ఫ్రంట్ వ్యూ. ఇక్కడ ఫ్రంట్ వ్యూ మీకు ఏ షేప్ లో కనపడుతుందో ఆ విధంగా కలర్ వేయండి. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ యూ డ్రా విత్ పెన్సిల్. పెన్సిల్ తో డ్రా చేయండి. మీరు స్కెచ్ అది క్రేయాన్స్ వాడద్దండి ప్లీజ్. క్రేయాన్స్ వాడకుండా పెన్సిల్ తో స్కెచ్ వేసుకోండి. అదే పెన్సిల్ తో షేడ్ చేసేయండి ఆ షేప్ ని. ఓకేనా? నెక్స్ట్ పేజ్ నెంబర్ 8. వ్యూ ద అరేంజ్మెంట్ ఆఫ్ క్యూబ్స్ అండ్ ఆన్సర్ ద ఫాలోయింగ్. ఇక్కడ క్యూబ్స్ కనబడుతున్నాయి కదా? విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఫిగర్స్ రిప్రజెంట్ ద టాప్ వ్యూ అండ్ ఫ్రంట్ వ్యూ ఆఫ్ ద సాలిడ్ ఫిగర్. మీకు టాప్ వ్యూ అండ్ ఫ్రంట్ వ్యూ ఏ విధంగా కనబడుతుంది ఇక్కడ అంటున్నాడు. ఏ ఇలా కనబడుతుందా? ఇలా కనబడుతుందా?
సో ఆప్షన్ ఏ. ఏ ఈజ్ కరెక్ట్ నో. సో ఇక్కడ టిక్ చేసుకోండి, ఏ దగ్గర టిక్ చేయండి. నెక్స్ట్, ఐడెంటిఫై ద సైడ్ వ్యూ అండ్ టాప్ వ్యూ ఆఫ్ దిస్ ఫిగర్. సైడ్ వ్యూని టాప్ వ్యూని ఐడెంటిఫై చేయమన్నాడు. ఏమేమి యూస్ చేయమన్నాడు? సైడ్ వ్యూ. సో దిస్ ఈజ్ సైడ్ వ్యూ. టాప్ వ్యూ ఈజ్ వాట్? దిస్ టూ. సో ఏం ఆప్షన్ వస్తుంది మనకు? ఆప్షన్ బి. ఆప్షన్ బి వస్తుంది. నెక్స్ట్, విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ రిప్రజెంట్ ద టాప్ అండ్ ఫ్రంట్ వ్యూస్ ఆఫ్ ద గివెన్ అరేంజ్మెంట్. ఏమడుగుతున్నాడు? టాప్, ఫ్రంట్, టాప్ వ్యూ అండ్ ఫ్రంట్ వ్యూ. సో దీన్ని ఇలా చూస్తుంటే ఎలా కనపడుతుంది మీకు? టాప్ వ్యూ, ఫ్రంట్ వ్యూ. ఏ. ఆప్షన్ ఏ. ఓకే. నెక్స్ట్, ఐడెంటిఫై ఫ్రంట్ అండ్ సైడ్ వ్యూస్ ఆఫ్ దిస్ ఫిగర్. లాస్ట్ వన్ కి, ఈ ఫిగర్ కి ఏమడుగుతున్నాను నేను? ఫ్రంట్ అండ్ సైడ్ వ్యూ. ఫ్రంట్ వ్యూ. సో ఇక్కడ 2 ఉన్న, ఈ 2 కనబడతాయి మనకు, ఈ 2 కనబడతాయి. 1 2 3 4 5 6. సో కింద 4 లైన్స్ కనబడతాయి, అప్ లో 2 లైన్స్ కనబడతాయి. సైడ్ వ్యూ అడిగాడు కదా, సైడ్ వ్యూ అంటే ఈ 3 కనబడుతుంది. దిస్ వన్, దిస్ వన్, దిస్ వన్. సో ఆప్షన్ దిస్ వన్. ఓకే, ఆప్షన్ ఏ. ఓకే. నెక్స్ట్, పేజ్ నెంబర్ 9. పేజ్ నెంబర్ 9 తీసుకోండి. స్కెచ్ ద మెన్షన్డ్ వ్యూ ఆఫ్ ద ఆబ్జెక్ట్స్ గివెన్ బిలో. ఈ పిక్చర్స్ ని చూసేసి మిమ్మల్ని డ్రా చేయమన్నారు. యాక్టివిటీ బుక్ లో మోస్ట్ మీరే చేయాల్సింది ఉంటుంది నాన్న, నేను చెప్పడం కన్నా. ఇక్కడ ఏమి ఇచ్చారు వాళ్ళు? ఫస్ట్ పిక్చర్ ఫ్రంట్ వ్యూ చూపించారు. ఏమడుగుతున్నారు? టాప్ వ్యూ నీకు ఎలా కనపడుతుంది? టాప్ వ్యూ ఎలా కనపడుతుందో దాన్ని ఇక్కడ డ్రా చేయండి ఈ ప్లేస్ లో. ఓకే, టాప్ వ్యూ ఎలా కనపడుతుంది? రెక్టాంగిల్ షేప్ లో కనపడుతుంది. సో దట్ వన్ యూ వాంట్ టు డ్రా దేర్. నెక్స్ట్, హియర్ దిస్ ఈజ్ ఫ్రంట్ వ్యూ. సైడ్ వ్యూని డ్రా చేయమంటున్నారు. ఓకే, సైడ్ వ్యూని మెన్షన్ చేయండి. నెక్స్ట్, ఫ్రంట్ వ్యూ. టాప్ వ్యూ ఎలా ఉంటుంది మనకి? ఇక్కడ టాప్ వ్యూ ఎలా కనపడుతుంది? సర్కిల్ లో కనపడుతుంది. సో సర్కిల్ యూ వాంట్ టు డ్రా. దిస్ బుక్ ఫ్రంట్ వ్యూ. సైడ్ వ్యూ. సైడ్ వ్యూ ఏముంటుంది? స్మాల్ రెక్టాంగిల్ షేప్ లో ఉంటుంది సైడ్ వ్యూ. సపోజ్ మన బుక్ తీసుకున్నాం అనుకోండి, దిస్ ఈజ్ ఫ్రంట్. సైడ్ అంటే ఎలా ఉంటుంది నాన్న? ఇలా ఉంటుంది, కొద్దిగానే ఉంటుంది, లాంగ్ గా కొద్దిగా ఉంటుంది. సో నెక్స్ట్, బాక్స్. ఫ్రంట్ వ్యూ చూపించాడు, ఫ్రంట్ వ్యూ చూపించాడు, టాప్ వ్యూ మిమ్మల్ని వేయమంటున్నాడు. నెక్స్ట్ వన్, ఫ్రంట్ వ్యూ ఇచ్చాడు నాన్న, సైడ్ వ్యూని మిమ్మల్ని వేయమంటున్నారు. ఫ్రంట్ వ్యూ ఇచ్చారు, సైడ్ వ్యూ ఆల్సో రెక్టాంగిల్ ఓన్లీ యూ వాంట్ టు డ్రా. నెక్స్ట్, పేజ్ నెంబర్ 10. పేజ్ నెంబర్ 10 చూడండి. ఇక్కడ అన్ని ఎన్నో క్యూబ్స్ కనబడుతున్నాయి కదా. వ్యూ ద అరేంజ్మెంట్ ఆఫ్ క్యూబ్స్ అండ్ ఫైండ్ ద నెంబర్ ఆఫ్ క్యూబ్స్ ఇన్ ఈచ్ ఫిగర్. ప్రతి ఫిగర్ కి అక్కడ ఉన్న క్యూబ్స్ ని కౌంట్ చేసి ఇక్కడ నెంబరింగ్ ఇవ్వండి. మీకు క్యూబ్స్ కనబడుతున్నాయి అనుకుంటాను. ఆ క్యూబ్స్ ని కౌంట్ చేసి ఇక్కడ నెంబరింగ్, సర్కిల్ కనబడుతుంది కదా వైట్ కలర్ లో, అక్కడ నెంబర్ ఇచ్చేయండి. నెక్స్ట్, ఓకే, సైడ్ వ్యూ, ఫ్రంట్ వ్యూ, టాప్ వ్యూ, ఇవి ఈజీ కదా మీకు. ఏ వ్యూలో కనబడుతున్నాయి అనేది. దిస్ వన్ ఆల్సో యూ ఓన్లీ ఫిల్ అప్. నెక్స్ట్, పేజ్ నెంబర్ 12 చూడండి అన్న. పేజ్ నెంబర్ 12. ఇక్కడ ఒక మ్యాప్ కనపడుతుంది మీకు. ఏరోప్లేన్స్, బస్సెస్ అన్ని కనబడుతూ ఉన్నాయి. Here is the top view of an airport. This is the top view of an airport. How many airplanes are there in the airport? Airport లో ఎన్ని ఏరోప్లేన్స్ ఉన్నాయి? ఎన్ని ఏరోప్లేన్స్ కనబడుతున్నాయి మీకు ఇక్కడ? 1 2 3 4 5 6 ఉన్నాయి. ఆ 6 ని ఇక్కడే నోట్ చేసుకున్నాను. 6 ఏరోప్లేన్స్, బట్ here didn't give no blank. Okay, here having 6. ఇక్కడ ఇచ్చారు మీకు, ఇక్కడ నోట్ చేయండి ఎన్ని ఏరోప్లేన్స్ ఉన్నాయో అని. నెక్స్ట్ వన్, హియర్ ఈస్ ద టాప్ వ్యూ ఆఫ్ ఏ
బస్ స్టేషన్. ఇక్కడ కింద ఏమి ఇచ్చాడు, బస్ స్టేషన్ ఇచ్చాడు. బస్ స్టేషన్ ఎలా తీశారు, టాప్ వ్యూలో తీశారు, అంటే పైనుంచి తీశారు కాబట్టి మనకు అవి అన్ని రెక్టాంగిల్ షేప్స్ లో కనబడుతున్నాయి. వాట్ షేప్ డూ ద బస్సెస్ లుక్ లైక్ ఫ్రమ్ టాప్, ఎలా కనపడుతున్నాయి అన్న టాప్స్ అన్ని మనకు రెక్టాంగిల్. సో యు వాంట్ టు రైట్ హియర్ రెక్టాంగిల్ అనేది ఇక్కడ రాయండి. స్పెల్లింగ్ వచ్చు కదా రెక్టాంగిల్ స్పెల్లింగ్. సో బిఫోర్ ఆల్సో ఐ టోల్డ్ రెక్టాంగిల్ స్పెల్లింగ్, దట్ వన్ యూ వాంట్ టు రైట్ హియర్. ఓకే, నెక్స్ట్ బ్లాంక్స్ చూడండి అన్న. అబ్జర్వ్ ద టాప్ వ్యూ ఆఫ్ ఎ హౌస్ అండ్ ఆన్సర్ ద గివెన్ క్వశ్చన్స్. ఇక్కడ ఇచ్చిన క్వశ్చన్స్ కి అక్కడ మీకు టాప్ వ్యూ ఇచ్చాడు. ఇక్కడ టాప్ వ్యూ కనబడుతుంది కదా, ఈ టాప్ వ్యూ చూసి దీన్ని చూసి ఇక్కడ ఉన్న బ్లాంక్స్ కి ఆన్సర్స్ రాయండి. ఓకే, నెక్స్ట్ డ్రా. నెక్స్ట్ పేజ్ పేజ్ నెంబర్ 13 తీసుకోండి. Draw 2 circles of different sizes, mark their centers, then draw their radius and diameter. So diameter and radius I didn't explain now, ఇంకా మీకు explain చేయలేదు. Okay.